नमस्कार. जन अदालतच्या लेट्स टॉक लेक्चर सिरीजच्या व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्मच्या 50व्या सत्रात आपलं सर्वांचं स्वागत. आजपर्यंत आपण कायदेविषयक व्याख्यानं ऐकली, ताणतणाव दूर करणारी व्याख्यानं ऐकली. तर आज एक नवीनच विषय, म्हणजे नवीन असा नाहीये की ज्या कारणामुळे आपण घरी आहोत, जवळजवळ 3 महिने झाले आपण घरी आहोत, त्या विषयाविषयी आज आपल्याला डॉक्टर रजनी इंदुलकर मॅडम लाईव्ह बियॉन्ड 2020 कोविड-19 एरा इन द एरा या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत. मी आपल्या जन अदालतचे अध्यक्ष ऍडव्होकेट सागर नेवसे सर यांना विनंती करेन की आपण डॉक्टर रजनी इंदुलकर मॅडम यांचं स्वागत करावं. थँक्यू. Thank you, madam. Thank you. Good evening, everybody. In this today's 50th session, Dr. Rajani Indulkar madam is going to deliver the lecture on life beyond COVID-19. It's very important topic for us, as already Sandhya madam said. I welcome Dr. Rajani Indulkar madam. I also welcome all participants who have joined for this webinar. Without taking much time, I would like to turn to for introduction part. Madam Sandhya madam, please take over. Sandhya madam. Sir, thank you sir. मी ऍडव्होकेट यांना विनंती करेन की आपण डॉक्टर रजनी इंदुलकर मॅडम यांचा परिचय द्यावा. Thank you, Sandhya madam. Good evening, everyone. It's a great pleasure today for me to introduce our speaker, Honorable Dr. Rajani Indulkar madam. I especially thank Sagar sir, Sandhya ma'am, and whole Jan Adalat team Pune for giving this opportunity to me. Myself, Advocate Surekha Dabi, welcomes you, ma'am, and all the participants on behalf of Jan Adalat team Pune and its members. Dr. Indulkar ma'am, MD Homeopathy, has been former president of Maharashtra Council of Homeopathy, former member, Central Council of Homeopathy, New Delhi, and Senate Health University, former secretary, Pune School and Home for Blind, former trustee, Vanchit Vikas Institution working in red light area, president Vasant Charitable Foundation, trustee Agricultural Department, Trust Paramatma. She is a chairperson of Quality Circle Forum of India, Pune chapter. She has been facilitated with various awards. Manibhai Desai National Award for Social Service, Anandibai Joshi Award for Social Service as a Doctor, Best Homeopathic Doctor Award, Lifetime Achievement Award from Maharashtra Council of Homeopathy, Kartutvavan Mahila, Most Competent Lady by Lokasatha Daily Newspaper, and lots more. Today's subject, in which we all should be deeply interested, because precaution is better than cure. Our speaker, although having spent almost her whole entire career in treating patients all over the world, she is here today to guide us on how to protect ourselves, indirectly our family members, from the outbreak of this COVID-19, and how to live safely with this outbreak henceforth. I thank her for giving us her valuable time. Thank you, ma'am. Now I request Dr. Indulkar ma'am to please take over. Thank you. नमस्कार. आज माझ्याबरोबर श्रीयुत सतीश काळोखे, आमचे क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया संपूर्ण भारताचे प्रेसिडेंट पण आहेत, आणि मी जरा ह्या सगळ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर वीक असल्यामुळे ते आज माझ्या मदतीला आलेले आहेत, तर त्यांचे खूप खूप धन्यवाद. आज मला अतिशय आनंद होतोय की ह्या निमित्ताने मला जन अदालत या
संस्थेची माहिती मिळाली आणि खरोखर हे अतिशय चांगलं काम हे लोक करतायत. त्याच्यामध्ये प्रेसिडेंट सागर नेवसे, ॲडव्होकेट संध्या बागुल आणि ॲडव्होकेट सुरेखा डाबी ह्यांचं काम पाहून मला विशेष कौतुक वाटलं. कारण हे तुम्ही सगळे लोक ज्या सामान्य माणसाला वकिली म्हणलं की जरा खूप भीती वाटते, अशा लोकांना तुम्ही मोफत सल्ला केंद्र उपलब्ध करून दिलेलं आहे. आणि तिथे आणखीन नेवसे साहेबांनी सांगितलं त्याच्याबद्दल मला विशेष आनंद झाला की याचा फायदा जास्तीत जास्त महिला घेत आहेत. तर हे सातत्याने गेली कित्येक वर्ष, मला असं वाटतं 2006 पासून ह्यांचं हे सगळं काम चालू आहे आणि याबद्दल मला या सर्वांचं विशेष कौतुक वाटतं. माझे वडीलही वकील होते, कैलासवासी वसंतराव पवार, त्यामुळं तुमच्या सगळ्यांबद्दल मला एक विशेष सॉफ्ट कॉर्नर आहे. कारण हे तुमची कामं इतकी कठीण असतात आणि ती कशी असतात ह्याच्याबद्दल मला पूर्ण जाणीव आहे. तर आज आपण एकत्र जमलोय. एरवी मला अतिशय तुम्ही सगळे समोर असताना बोलायला आवडलं असतं, पण आता ह्या 2020 मध्ये आपलं सगळंच बदललंय. मी जेव्हा बारामतीत राहत होते तेव्हा कंदिलात आम्ही सगळे अभ्यास करायचो. घरामध्ये फोन पण नव्हता आणि तिथपासून आता डिजिटली तुमच्या सगळ्यांशी संवाद साधायला मिळतोय. हे सगळे बदल पाहून मन आश्चर्यचकित होत आहे. आज हे सगळी वेळ आपल्यावर का आली ह्याच्याबद्दल मी बोलणार आहे आज. तर लाईफ बियॉन्ड 2020 कोविड-19 एरा हा टॉपिक मी घेतलेला आहे. कारण इतके प्रचंड गैरसमज ह्या विषयाबद्दल आहेत आणि रोजच्या रोज उठून आपण आपलं व्हॉट्सअप आणि फेसबुक आणि ह्याच्यामध्ये सगळे मेसेजेस वाचत बसतो आणि जास्ती चिंतित होतो. त्यामुळे ह्याचे सगळे गैरसमज एकदा दूर केले पाहिजेत असं मला वाटलं आणि ह्यामुळे मी हे आमंत्रण आनंदाने स्वीकारलं. तर आता मी माझ्या प्रेझेंटेशनकडे वळते. हा जो कोविड-19 आपण सारखं म्हणतोय ते नक्की काय आहे म्हणजे, तर हे को म्हणजे करोना याचा शॉर्ट फॉर्म घेतलेला आहे. VI म्हणजे आपण जो व्हायरस आहे त्याचा शॉर्ट फॉर्म घेतलेला आहे आणि D म्हणजे डिझीज असं हे थोडक्यात आहे. त्यामुळे कोणी कोविड म्हणतंय, कोणी करोना म्हणतंय, हे सुद्धा खूप लोकांना समजत नाही की नक्की करोना आहे का कोविड आहे का काय आहे, एक्झॅक्टली काय म्हणायचं काय. तर हा नवीनच व्हायरस उद्भवला आहे आणि हा अक्षरशः 0.6 मायक्रॉन पासून 0.14 मायक्रॉन पर्यंत हा सापडलाय. कारण हा आतापर्यंत सापडलेल्या व्हायरसमध्ये सगळ्यात आकाराने मोठा व्हायरस असं याचं सगळ्या स्टडीमध्ये आढळून आलेलं आहे. आता हे होतंय कशाने, हे दुसऱ्याने शिंकलं किंवा खोकलं तर जे काही ड्रॉपलेट्स बाहेर पडतात त्या ड्रॉपलेट्स मधनं ह्याचा संबंध हा प्रसार हा होतोय. हा काही जर तो व्हायरस जर आपल्या अंगावर नसेल आणि तुम्ही एकमेकांना हात लावला तरी काही होऊ शकत नाही, पण जो आजारी माणूस आहे त्याच्या ह्या सगळ्या थुंकीमधनं किंवा ड्रॉपलेट्स मधनं हा पसरतोय. आता कोणाकोणाला होतोय, तर हा सगळ्यांना होतोय आणि तुम्ही सारखं वाचताय की साधारण 60 वर्षाच्या वरतीची जी माणसं आहेत आणि लहान मुलं यांना ह्याचा सगळ्यात जास्त धोका आहे, कारण त्याची इम्युनिटी ही कमी असते. आता काय झालेलं आहे की हा नवीनच व्हायरस उद्भवल्यामुळे आपल्या कुणालाच त्याची इम्युनिटी ही नाही आहे आतापर्यंत. त्यामुळे आपण सगळेच तसे ह्याला प्रोन आहोत ह्या इन्फेक्शनला. आता ह्याचे सायन्स अँड सिम्पटम्स काय आहेत, तर हे खूप बदलत झालेले आहेत. सुरुवात जेव्हा झाली तेव्हा अतिशय जोरदार तापाने ह्या रोगाची सुरुवात झाली, जेव्हा चायनामध्ये सुरू झालं
आणि त्याच्याबरोबर सगळे रेस्पिरेटरी ट्रॅक जे जे सिम्पटम्स आहेत, म्हणजे आपले श्वसनाचे जे सिम्पटम्स आहेत, सर्दी, खोकला आणि इतर बाकी सगळे दम लागायसारखं होणे वगैरे, अशा सगळ्या सिम्पटम्स मधून सुरुवात झाली. पण आता ते बदलत 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 चाललेले आहेत. आता बऱ्याचशा प्रमाणात ह्याचे सायन्स अँड सिम्पटम्स हे कमी झालेले आहेत आणि माइल्ड झालेले आहेत. म्हणजे अक्षरशः कधी कधी लोकांना ताप पण येत नाही, नुसताच सर्दी खोकला होतो. कधी कधी अगदी नॉमिनल ताप असतो आणि सर्दी खोकला असतो. आणि खूपशे लोक हे आपोआपच बरे व्हायला लागलेले आहेत. त्याच्यामुळं ह्याचा खरा धोका आहे की ज्यांना प्री एक्झिस्टिंग काही कंडिशन्स आहेत, म्हणजे डायबिटीस आहे किंवा मेटाबॉलिक डिसीजेस काही आहेत किंवा ब्लड प्रेशरचा त्रास आहे किंवा काही किडनीचे काही त्रास आहेत, अशा सगळ्या लोकांना ह्याचा धोका हा जास्त जाणवतो आणि त्यांच्यामध्ये ह्या सगळ्या सिम्पटम्स आणि सायन्सचं प्रमाण हे आपल्याला खूप जास्त प्रमाणात आढळतं. पण नॉर्मल जर माणूस असेल तर त्याचं एवढ्या प्रमाणात आपल्याला हा सगळा त्रास काही उद्भवत नाही. आता हे जे आहे की ह्याला काही ट्रीटमेंट आहे का, हा सगळ्यात पहिला मोठा प्रश्न आहे. तर हा व्हायरस आहे आणि व्हायरसला तसं ॲलोपॅथिक शास्त्रामध्ये अजून एक रामबाण उपाय ज्याला म्हणतो किंवा रामबाण औषध ज्याला म्हणतो, हे आपण अजून सापडलेलं नाहीये. त्यामुळे काय, ह्याची जी आहे ही सिम्पटोमॅटिक ट्रीटमेंट अशी दिली जाते की जो काही त्रास होतोय तो एक बरा करण्याच्या दृष्टीने ॲलोपॅथिक औषधं दिली जातात आणि ही कंडिशन सुधारायला मदत होते. आता काय करायचंय आपल्याला की जे हे सगळे सिम्पटम्स आपल्याला आहे ते युजली एक 5-6 दिवस राहतात किंवा 7-8 दिवस राहतात आणि ते निघूनही जातात, कारण हा व्हायरस आहे आणि आपल्या अंगामध्ये जर प्रतिकारशक्ती असेल, आपण जर व्यवस्थित काळजीने ट्रीटमेंट ताबडतोब घेतली तर ह्याचं काहीही त्रास आपल्याला होत नाही. आणि तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की क्वारंटाईन जो पिरियड आहे तो आपल्याला 14 दिवसाचा दिलेला आहे. 14 दिवसानंतर माणूस तो सरळ बाहेर येऊन समाजात मिसळू शकतो. त्यामुळे तोही काही खूप सिरियस भाग आहे असं नाही. पण आपण एवढं घाबरलोय, प्रचंड घाबरलोय, तेवढं काही भिण्याचं कारण नाही. कारण आता आपल्या एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की जसं स्वाईन फ्लू आला आणि तो इथेच राहिला पृथ्वीवर, चिकनगुनिया आला तोही इथेच राहिला, मलेरिया सारखे पूर्वीचे आजार सुद्धा अतिशय घातक आहेत की ज्यांच्यामुळे माणसाच्या जीवाला धोका होऊ शकतो. तसंच हा अजून एक व्हायरस आलेला आहे आपल्याकडे आणि ह्याचं जर आपण मॉर्टॅलिटी रेट पाहिला, डेथ रेट जर पाहिला, तो 3.4% आहे, म्हणजे 3.4%. तर साधा फ्लू जो असतो आपला सर्दी खोकला फ्लू, ह्याने सुद्धा 1% लोक म्हणू शकतात आणि ह्याचा डेथ रेट जो आहे तो 3.4% आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला ह्याची अशी खूप धास्ती घ्यायचं हे बिलकुलच कारण नाही असं मला वाटतं. आपण सारखं बघतोय की हे सगळी आपली जीवन पद्धती बदलली आहे, मास्क घाला मास्क घाला आणि सगळं आपण गव्हर्नमेंटचं ऐकतोय आता खरं म्हणजे. तर ह्या मास्क प्रकरण काय आहे, माझी मुलगी प्रसिद्ध फॅशन डिझायनर निवेदिता साबू हिने ह्याचा जेव्हा तो सगळा अभ्यास केला हे मास्क मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी, तेव्हा माझ्याही ज्ञानात खूप भर पडली. आता ह्या मास्क मध्ये काय आहे की आता आपण पाहतोय की सगळ्यांनी सांगितलंय की तोंड आणि तुमचं नाक हे झाकलं गेलेलं असलं पाहिजे, चेहरा व्यवस्थित कव्हर झाला पाहिजे. तर मी पाहते की मुली आपल्या पूर्वीसारख्या त्या दुपट्टा गुंडाळून वगैरे जात आहेत आणि त्यांना असं वाटतंय की आपण आता आपल्याला प्रोटेक्ट केलं आणि आता हे एवढं ठीक आहे कारण आपण आता ऑलरेडी कव्हर केलेलं आहे स्वतःला. कोणी कोणी रुमाल डबल करून बांधतंय नाकाला. तर हे सगळं काही काही बायका मी पाहिल्या तर साडीचा पदर असा थोडासा करतायत स्वतःच्या तोंडासमोर आणि त्यांना असं वाटतं की ठीक आहे आता आपण मास्क घातलेला आहे म्हणजे आपण या बाहेरच्या हवेपासून स्वतःचा बचाव करतो. पण ते तसं नाहीये. हा जो मास्क आहे हा 3 लेयर्ड मास्क पाहिजे. खूप जण आपण पाहतोय की तो प्लास्टिकचा सिंगल लेयर जो असतो ना तो घालून फिरतायत.
आता त्या प्लास्टिकच्या मास्कमध्ये इतका प्रॉब्लेमॅटिक सिच्युएशन आहे की तुमचा कार्बन डायऑक्साईड जो तुम्ही श्वसनातून सोडताय तो ट्रॅप होतोय आणि परत परत तुम्ही तुमचाच कार्बन डायऑक्साईड सोडलेला तुम्ही नाकामधून वरती घ्यायचा प्रयत्न करताय. त्यामुळं मास्कमध्ये बाहेरच्या ऑक्सिजनचं पर्सेंटेज आणि आतलं ऑक्सिजनचं पर्सेंटेज हे एक असलं पाहिजे. हा सगळ्यात मोठा मास्कचा फायदा आपल्याला मिळाला पाहिजे. आणि तो 3 लेयर्ड असला पाहिजे. म्हणजे काय होतं की ऍक्च्युली जे बाहेरचे जंतू असतील किंवा काय ते आतमध्ये जायला थोडं कठीण होतं, कारण त्या 3 लेअर मध्ये ते सगळे फॅब्रिक विणलेलं असतं. म्हणून आपण कुठलाही एक पातळ सिंगल कापडाचा किंवा पातळ प्लास्टिकचा हे असले कुठलेही मास्क वापरू नयेत आणि प्रॉपर आपण 3 लेअरचा मास्क वापरावा. ह्यामध्ये सगळे म्हणतात की मग आम्ही तो N95 वगैरे असा काहीतरी भारी मास्क वापरायचा का, की रोज ₹150 घालून आपण तो विकत घ्यायचा का. तर N95 मास्क कुणी वापरायचा, तर तुम्ही जेव्हा एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये आहात किंवा तुमच्या आजूबाजूला कोरोनाचे पेशंट्स आहेत तेव्हा हा आपण N95 मास्क वापरला पाहिजे. किंवा अगदी असं झालं की तुमच्या शेजारच्या घरामध्येच रोगी सापडलाय आणि तुम्हाला सगळ्यांना क्वारंटाईन केलेलं आहे आणि तुम्हाला धोका आहे की बाजूचे पण त्या पद्धतीने बाधित व्हायची शक्यता आहे, तेव्हा तुम्ही N95चा मास्क वापरायला पाहिजे. त्यामुळं N95चा मास्क हा अतिशय सिस्टर, आया किंवा वॉर्ड बॉईज वगैरे यांच्यासाठी तो भयंकर गरजेचा आहे. डॉक्टरसाठी गरजेचा आहे. पूर्ण तो PPE किट हे सगळं डॉक्टरसाठी गरजेचं आहे. पण आपल्याला तेवढं घाबरून जायची किंवा जेव्हा आपण त्या पेशंटच्या आजूबाजूला संसर्गात नसतो तेव्हा एवढं घाबरून ते असले भारी मास्क वापरायची गरज नसते. त्यामुळं हे मात्र तुम्ही अगदी लक्षात ठेवा की मास्क कुठला वापरला पाहिजे आणि हे असलं रुमाल बांधणं आणि साडीनी लपेटणं किंवा ओढणीने लपेटणं हे अजिबात केलं नाही पाहिजे. त्यामुळं हे अतिशय उत्तम आहे आपल्या सगळ्या आरोग्यासाठी आणि मास्क वापरणं हे आता इथून पुढे आपल्याला कायमच लागलेलं आहे. त्यामुळे हे आपल्याला कायमस्वरूपी ही जबाबदारी मास्क वापरायची घ्यायला लागेल आणि याच्यामध्ये चुकूनही गडबड होता कामा नये. आता स्टे होम स्टे सेफ, म्हणजे आता बऱ्यापैकी लॉकडाऊन उठत चाललेले आहेत. आतापर्यंत आपण सगळ्यांनी ज्या ज्या एरियामध्ये हे पाळलं की स्टे होम स्टे सेफ, तिथे आपल्याला कोरोनाचा प्रादुर्भाव खूप कमी आढळला. पण जिथं पेठांमध्ये आपल्या पुण्यामध्ये किंवा जिथे मुंबईमध्ये थिकली पॉप्युलेटेड एरिया आहे तिथे ते हे करू शकले नाहीत, कारण बरीचशी माणसं खूप गर्दीने चिकटून राहतात, त्याच्यामुळे ते पाळू शकले नाहीत. पण ज्या ज्या एरियामध्ये तुम्ही पाहाल की जिथे लोक घरामध्ये राहिली आणि त्यांनी स्वतःहून कुठेतरी जाऊन भटकायचं वगैरे हे सगळं बंद केलं, तेव्हा ही त्या एरियामध्ये अतिशय कमी प्रादुर्भाव हा आपल्याला पाहायला मिळालेला आहे. तुम्ही कल्पना करा ना की आतापर्यंत आपण किती फ्री आयुष्य जगत होतो. म्हणजे मला तर असं विचार करून गंमत वाटते की कोणाच्या घरी बाळ झालं नवीन तर आयडियली महिनाभर जास्त लोकांनी त्यांना भेटायचं नसतं, कारण आईही त्या अवस्थेत नसते आणि ते बाळही इतकं नाजूक असतं की त्याला कुठलंही इन्फेक्शन पटकन येऊ शकतं. पण आपण सगळे झुंडच्या झुंड ते नवीन बाळ बघायला हे सगळे जात होतो आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला काही वाटत नव्हतं. उलट त्या आनंदात आणि ह्याच्यात सहभागी व्हायला आपल्याला प्रचंड आवडायचं. तसंच हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट कोणी झालं की चक्क रीगच लागायची आपल्याकडे की चला हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट झाले, त्यांना बघायला जायला पाहिजे, त्यांच्या काय चाललंय काय नाही, काही मदत पाहिजे का बघायला पाहिजे, असं करून सतत म्हणजे आपल्याकडे हॉस्पिटलमध्ये पाट्या लावायच्या सगळी वेळ आलेली आहे की बाप्पा इतके ते इतक्या तासातच पेशंटला भेटता येईल. त्याच्यात सुद्धा आपण पाहतो की बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात भांडणं होतात की आम्ही इतके लांबून आलोय, आम्ही तितके लांबून आलोय आणि आम्हाला कसं सोडत नाही तुम्ही, आमचा जवळचा नातेवाईक आहे हे ते. तर हे इतकं प्रचंड आपण फ्रीडम सगळं उपभोगलेलं आहे. म्हणजे जो माणूस घरात बसायचा आणि घरातल्या मंडळींमध्ये रमायचा त्याला आपण घरकोंबडा म्हणायचो की काय घरकोंबडाच आहे, त्याला घराच्या बाहेर पडायलाच नको. आता या सगळ्याच व्याख्या बदलल्या आणि आपल्या सगळ्यांनाच आता घरकोंबडा व्हायची वेळ आलेली आहे.
तर हे असं सगळं बदलतं चित्र बघून खूप गंमत वाटते की किती पटकीनी सगळे नॉर्म्स आपल्या आयुष्यातले बदलले आणि आपल्याला किती काळजी घ्यायला पाहिजे ह्या प्रत्येक गोष्टीची याची आपल्याला पहिल्यांदाच जाणीव झाली. आता स्प्रेडिंग जर्म्स इज आउट आणि हँड वॉशिंग इज इन. म्हणजे अक्षरशः आपल्याला आता हात धुणे हे सुद्धा आपण इतकं पटकीने उरकायचो की असं 4-5 सेकंदात हात धुतले साबणाने की आपले स्वच्छ झाले असं आपल्याला वाटायचं. पण ते आता 20 सेकंदावर आपल्याला हात धुवायची वेळ आलेली आहे. आणि 20 सेकंद जेव्हा आपण हात धुतो तेव्हाच ते सगळे जर्म्स किंवा जे काही व्हायरसेस असतात त्यांचं बाहेरचं जे आवरण असतं ते तुटतं आणि तेव्हाच त्यांचा तो नाश होतो आणि ते साबणाबरोबर व्यवस्थित धुवून जातात. अशी आपल्याला आता पहिल्यांदाच ही माहिती मिळालेली आहे. पण यामध्ये कसं होतं की आपण बऱ्याचदा शिंकताना तोंडासमोर रुमाल न धरणे, खोकताना तोंडासमोर रुमाल न धरणे, हे तर आपलं कॉमनच होतं. म्हणजे काही त्याच्यात विशेष काही एटिकेट्स आहेत किंवा मॅनर्स आहेत असं आपल्याला कधी वाटायचंच नाही. पण आता हे कंपल्सरी झालंय की रुमाल हा तोंडासमोर असलाच पाहिजे. खोकताना, शिंकताना आपले काही ड्रॉपलेट्स कुठेही उडता कामा नयेत. आणि अतिशय काळजी ही दुसरा माणूस आजारी पडू नये असं आपल्याला बघितलंच पाहिजे. आता हे आणखीन छोट्या मुलांच्या शाळांमध्ये आता शाळा सगळ्या सुरू होणार आहेत. त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे पाळावंच लागेल कारण हे असं होणार आहे की मला नोकरीला जायचंय, मिस्टरांना पण नोकरीला जायचंय आणि मग ह्या मुलाला घरामध्ये कोण सांभाळणार? म्हणून आजारी मूल शाळेत पाठवणे ही आपल्याकडे अतिशय वर्षानुवर्ष चाललेली प्रथा आहे. त्यामुळं त्या आपल्या मुलामुळं बाकीची मुलं इन्फेक्ट होत आहेत का किंवा बाकीची मुलं आजारी पडतायत का ह्याची आपल्याला कधीही तमा नव्हती. आणि आपण आपल्या सोयीनुसार त्या मुलाला काय थोडा सर्दी खोकलाच आहे ना, ताप तर नाही आहे ना, पाठवा शाळेला. अशा परिस्थितीत आपण मुलं शाळेला पाठवायचो. पण आता हे सगळं आपल्याला बंद करायला लागेल कारण ते लहान मूल जाऊन पुढच्या 10 मुलांना अफेक्ट करणार आहे. त्याच्यामुळे जरी कोविड असलं नसलं तरी सुद्धा नॉर्मल इन्फेक्शन सुद्धा आपल्या मुलांमुळे दुसऱ्या मुलांना होऊ नये याची आपल्याला खूप मोठी काळजी ही घ्यायला पाहिजे. आता हे हात धुणे किंवा वारंवार हे क्लिनलीनेस ठेवणे, स्वच्छता ठेवणे हे आपल्याला परमनंटली करावं लागेल. जे आपले डोअर नॉब्स आहेत, दरवाजा उघडायची सगळी नॉब्स किंवा ह्या स्टेअर केसेस वगैरे ह्याच्यावरती पण आपल्याला लक्ष द्यायला पाहिजे. हे सगळंच म्हणजे स्वच्छतेचा प्रकार हा आपल्याला आता संपूर्णपणे अंगीकारलाच पाहिजे. आता दुसरी गोष्ट अशी आहे की भरपूर लोकांना बोलवून घरी जेवण करणं किंवा छोटी छोटी फंक्शन्स करणं हे तर आपला दैनंदिन आवडीचाच भाग होता. तर हे सगळं आपल्याला आता अवॉइड करायला लागेल की एस्पेशली ज्या घरांमध्ये म्हातारी माणसं, वयस्कर माणसं आणि लहान मुलं आहेत त्यांच्याकडे तर हे सगळी सोशल गॅदरिंग जी व्हायची आणि एकत्र येण्याचे कार्यक्रम व्हायचे किंवा मोठी मोठी फंक्शन्स आपल्याला करायची अत्यंत आवड होती, या सगळ्यावर आता मर्यादा येणार आहेत. कारण जरी लॉकडाऊन उठला किंवा जरी परिस्थिती बदलली तरी सुद्धा हे सगळ्या काळज्या आता आपल्याला कायमस्वरूपी घ्यायला लागणार आहेत. कारण जिथे जिथे खूप लोक एकत्र येतील तिथे तिथे हा धोका प्रत्येक आजाराचा हा वाढणारच आहे. त्याच्यामुळं ही काळजी घेणं हे आता आपल्या सगळ्यांचं आद्य कर्तव्यच आहे असं म्हणायला लागेल. त्यामुळे आपल्याला ज्या गोष्टी अतिशय आवडायच्या त्याच्यावर आता थोडेसे निर्बंध घालायला लागणार आहेत आणि वी हॅव टू मेक इट ॲज अ वे ऑफ आवर लाईफ. आता हे काय काय स्वच्छता करायची ही सॅनिटायझर तर आपल्याला बरोबर घेऊनच फिरावं लागेल आणि डोअरच्या आपल्या नॉब्स घराच्या सुद्धा किंवा आपल्या ऑफिसच्या सुद्धा हे पुसायला आता एक कंपल्सरी सुरुवात करायला पाहिजे. त्याच्यानंतर तुम्ही बाहेर जाता तेव्हा आपण नेहमी त्या जिन्याला हात लावून किंवा भिंतीला हात लावून चढायची आपल्याला सवय होती, ती सवय पण आता थांबवायला पाहिजे. कारण हे सगळीकडे तिथे काही जर व्हायरस हा राहिला असेल
तर तो आपल्या अंगाला चिकटण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आपण जे पूर्वीचे सगळे आपल्या पारंपरिक जे सवयी होत्या की बाहेरून आलं की हातपाय धुवायचे, नंतरच घरात यायचं, बाहेरून आलं की चपला सगळ्या घराच्या बाहेर काढायच्या, बाहेरून आले की आपले कपडे बदलायचे आणि घरातले कपडे घालायचे, हे सगळं आपण खूप काळामध्ये विसरून गेलो होतो. आपल्याला असं वाटायचं काय त्याला होतंय की काय, ते घर काय आणि बाहेर काय सगळं सारखंच. पण आता त्यावर आपल्याला बदल करणं अतिशय आवश्यक आहे. बाहेरचे कपडे हे ताबडतोब धुवायला टाकणं त्याच्या त्या दिवशी हे आता आपल्याला आवश्यक आहे. कारण त्या कपड्यांना जर काही जंतू चिकटलेले असतील तर त्याचा प्रसार आपल्या घरामध्ये व्हायची शक्यता आहे. त्यामुळे ते पण आपल्याला जाणीवपूर्वक लक्षात ठेवायला पाहिजे. आता ह्याच्यामध्ये एक प्रकारची अकाउंटेबिलिटी आपल्याला आलेली आहे. म्हणजे आपल्यामुळे दुसरा आजारी पडू नये आणि दुसऱ्यामुळे आपण आजारी पडू नये, ह्याच्यासाठी ज्या ज्या काही प्रिकॉशन्स आपल्याला सांगितलेल्या आहेत त्याच्याबद्दल आपल्याला अतिशय जागरूक राहायला पाहिजे. सोशल डिस्टन्सिंग तर तुम्ही पाहताय की मॉलमध्ये किंवा काय इकडे तिकडे जे लांब लांब उभे राहा वगैरे असे सगळे जे रूल आपल्याला सांगितले त्याचं कंपल्सरी हे पालन केलं पाहिजे. हे सगळेच बरेचसे पॉइंट्स आहेत की जे आपल्याला आता आपल्या रोजच्या जीवनात आपल्याला कंपल्सरी हे पाळायला पाहिजेत. आणि यामध्ये आपण पाहतोय की अल्युमिनियम वरती हा जो व्हायरस आहे तो 2 ते 8 तास राहू शकतो. लाकडावरती 4 दिवस राहू शकतो. प्लास्टिकवरती 2 ते 5 दिवस राहू शकतो. मेटलवरती 5 दिवस राहू शकतो. पेपरवरती 5 तास किंवा 5 दिवस राहू शकतो. सिरामिक वरती 5 दिवस राहू शकतो. आता तुम्ही म्हणाल की हा असं तुम्ही सगळीकडे सांगतात, आता स्टील वरती तर पार 2 ते 20 दिवस राहू शकतो आणि काचेवरती पण 4 ते 5 दिवस राहू शकतो. तर तुम्ही म्हणाल की असा तो एकटा तिकडे पडलेला असताना जिवंत कसा राहू शकतो? तर ह्याच्यामध्ये बॅक्टेरिया आणि व्हायरसमध्ये हाच फरक आहे की बॅक्टेरिया असा एकटाच कुठेतरी मेटलवरती किंवा काय जिवंत राहू शकत नाही. पण व्हायरस हा जो आहे हा अमर आहे. म्हणजे तुम्ही तो इथे मेटलवर पडलेला असेल तेव्हा तो आपल्याला असं वाटतं की तो मेलेला आहे. आणि हाच व्हायरस जर आपल्या संपर्कात आला आणि आपल्या शरीरात त्यांनी प्रवेश केला कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने तर तो ताबडतोब जिवंत होतो. त्यामुळे हे अतिशय विचित्र प्रकार ह्या व्हायरसचा आहे की तो बाहेर तुम्हाला दिसला तर तो मेलेला वाटेल, पण कुठल्याही जीवित प्राण्याच्या आतमध्ये गेला तर तो जिवंत होतो आणि तिथे विध्वंसालाही सुरुवात करतो. आता सोशल डिस्टन्सिंग आत्ताच काही व्हिडिओज व्हायरल व्हायला लागलेले आहेत की मुंबईमध्ये अतिशय चांगल्या रीतीने एक एक हात लांब सगळेजण लाईन लावतायत बससाठी आणि बस आली की पार धक्काबुक्की करून ते सगळे आतमध्ये शिरतात. म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग ठेवा, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवा हे जे आपल्याला सगळे लोक सांगतायत. तर ह्यामध्ये असं जर आपण वागायला लागलो तर तो कोरोना कसा थांबणार किंवा कसं त्याची वाढ थांबणार कशी? जर आपण एक गोष्ट ऐकतोय आणि दुसऱ्या गोष्टीमध्ये त्याचं कम्प्लीट उल्लंघन करतोय तर ते होणार कसं? म्हणजे हे ह्याच्याबद्दल आपल्याला खूप काळजी घ्यायला पाहिजे. कसं होतंय 2 प्रकार दिसतात. काही लोकांना तर वाटतंय की काय काय होणार आहे त्याच्याने, काय नाही, हे सगळं बावटपणा आहे. आणि काही लोक इतके धास्तावलेले आहेत की ते एकदम ओव्हर प्रिकॉशन घेतात. म्हणजे घरात सुद्धा प्रत्येक जण ते सोशल डिस्टन्सिंग पाळून राहतोय. असे 2 एकदम विरोधी टोकं की आपल्याला ह्या सगळ्या बाबतीमध्ये दिसतायत. त्यामुळे आपल्याला ते पाळणं भाग आहे आणि हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला सुधारणं भाग आहे. हे आपल्याला लक्षात ठेवायलाच पाहिजे. डोंट ट्रॅव्हल इन ग्रुप्स हे सुद्धा कसलं आपण फ्रीडम अनुभवलेलं आहे की आपण जगभर प्रवास करत होतो. वाटेल त्या देशामध्ये जाऊन आपण प्रेक्षणीय स्थळं बघत होतो. आपल्या मंदिरांमध्ये कमालीची चेंगराचेंगरी गर्दी करून आपण आपल्या मंदिरांमध्ये जाऊन दर्शन घेत होतो. आपल्या सगळ्या भारतातल्या पर्यटन स्थळांना आजकाल म्हणजे सॅटर्डे संडे म्हणजे महाबळेश्वर, लोणावळा सगळी जी काय पर्यटन स्थळं असतील फार भुशी डॅम पर्यंत
ती सगळी गच्च भरलेली असायची आणि लोक एन्जॉय करत असायचे. हे आता आपल्याला परवडणारं नाही. त्यामुळे एका ग्रुपमधनं जाऊन मजा करणे किंवा कुठे जाऊन राहणे किंवा काय ह्याच्यावरती भरपूर मर्यादा आलेल्या आहेत. तरी आता हॉटेल इंडस्ट्री चांगली गेअर अप व्हायला लागलेली आहे. त्यांनी सगळं सॅनिटायझेशन आणि सगळ्या ह्या गोष्टी करायला सुरुवात केलेली आहे. तरी सुद्धा आपल्याला ह्या बाबतीत वयस्कर लोकांना आणि लहान मुलांना अतिशय काळजी घेतली पाहिजे. कारण कधी हे इन्फेक्शन कुठल्या प्रकाराने त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल ह्याचा भरोसा नाहीये. आणि हा व्हायरस मोठा असल्यामुळे फार पॉवरफुली तो माणसाला आजारी बनवतोय. त्यामुळं हे ट्रॅव्हलिंग किंवा हे जे पर्यटन भाग आहे तो आपल्याला अतिशय काळजीपूर्वक पाळला पाहिजे. त्यामुळं हे आपले पूर्वीचे दिवस हे आठवून त्याची मजा घेणं हे आता सध्याला जास्त चांगलं. हे सगळ्यात महत्वाचं, डोंट स्प्रेड फेक न्यूज. सध्या काय झालंय, व्हॉट्सअपवरून मेसेजेस येणं, वेगवेगळे औषधं सुचवणं, त्याच्यानंतर फेसबुकवरती वेगळंच काहीतरी चाललेलं असतं, दुसरं काहीतरी ट्विटरवरती वेगळंच चाललेलं असतं आणि आपण सगळे दिवसभर त्या बातम्या, आणि आता ऑनलाईन न्यूजपेपर सुरू झालाय त्यामुळे त्या ऑनलाईन न्यूजपेपरच्या बातम्या बघणं, टीव्हीवरच्या बातम्या बघणं, हे आपल्याला इतकं प्रचंड टेन्शन देणारी गोष्ट झालेली आहे की ह्यामुळे आपलं मनस्वास्थ्य हे बिघडायला लागलंय. कारण इतक्या वेळा आपण त्या कोरोनाचा विचार दिवसभरात करतोय की त्याला काय लिमिटच राहिलेलं नाही. सतत आपलं तेच, इकडं सुरू झाला, तिकडं सुरू झाला, इकडे इतके मेले, तिकडे इतके मेले, इथे एवढे वाढले, तिथे एवढे वाढले. तर कृपा करून ह्या सगळ्या बातम्यांपासून थोडे दूर राहा, म्हणजे तुमचं मानसिक स्वास्थ्य नीट राहील. अगदी दिवसभरात नाही, एखाद्या वेळेला सोशल मीडिया किंवा न्यूजपेपर बघून कुठं काय चाललंय थोडीशी माहिती घेतली, सोडून दिलं, इथपर्यंतच. कारण काय होतं की तो तसा मेसेज आला की आपण आणखीन 10 जणांना फॉरवर्ड करत बसतो आणि तो एक मोठाच उद्योग झालाय की ते सर्कल करत करत तेच मेसेजेस आपल्याला येत राहतात. आणि हा अतिशय न्यूसन्स एक मोठा आपल्या आयुष्यात हा झालेला आहे असं मला वाटतं. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारे अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि त्याची चर्चा करू नका. जितकं तुम्ही ह्या सगळ्या अफवा आणि ह्या चर्चा आटोक्यात ठेवाल तितकं आपल्याला हे सगळं स्मूथली पार पाडण्यात यश मिळेल असं मला वाटतं. मग करायचं काय आपण हे सगळं करायचं तर एक्झॅक्टली आपला रोल काय, म्हणजे आपण काय केलं पाहिजे, काय पाळलं पाहिजे. तर अतिशय चांगलं डाएट हे आपल्याला जरुरी आहे. आणि हे लो कार्ब डाएट म्हणजे भाकरी, चपाती, भात जरा थोडासा कमी खायचा आणि भाज्या आणि सगळे व्हिटॅमिन युक्त जे पदार्थ आहेत ते जास्त खायचे, हे आपल्याला पाळणं अतिशय आवश्यक आहे. भाज्या आणि फळं ह्याला तुम्ही कॉम्प्रोमाइजच करू नका. भाज्या आणि फळं हे तुमची इम्युनिटी अतिशय वाढवणार आहेत मोठ्या प्रमाणात. आणि त्यांचं रोजच्या रोज सेवन करणं आणि अतिशय चांगलं घरातलं जेवण जेवणं, अगदी संपूर्ण अशा प्रकारचं जे आपल्याला प्रोटीन पण देईल, जे आपल्याला फॅट पण देईल, जे आपल्याला थोडे कार्बोहायड्रेट्स पण देईल आणि शक्ती पण देईल, असं सगळं आपल्याला हे कंपल्सरी करायला पाहिजे. तर मशरूम्स, टोमॅटो, आपली सिमला मिरची, हिरव्या पालेभाज्या, ब्रोकोली, पालक एस्पेशली, ह्या सगळ्यांनी आपली ताकद वाढणार आहे आणि ह्याचा वापर जास्तीत जास्त आपल्या ह्याच्यामध्ये जेवणामध्ये असायला पाहिजे. आता तुम्ही सगळीकडे वाचताय की आपलं आलं, त्याच्यानंतर आवळा, हळद, हे सगळं अतिशय उपयोगी आहे ह्या काळामध्ये. आणि आल्याचं चाटण म्हणा किंवा हे सगळं हळदीचं गरम पाणी किंवा आलं टाकून पाणी किंवा आवळ्याचा ज्यूस वगैरे, हे सगळे अतिशय आपल्याला मोठ्या प्रमाणात व्हिटॅमिन सी देतात आणि त्याच्याने आपली तब्येत ही खूप खूप उत्तम रित्या ह्या सगळ्या संकटाचा सामना करू शकते. आणखीन आपल्याला पाहिजे तर काळी मिरी आहे, जिरे आहेत, आपली सौफ म्हणजे बडीशेप आहे, सनफ्लॉवर सीड्स आहेत, म्हणजे आपली भोपळ्याच्या बिया, हे सगळे अतिशय चांगल्या प्रकारच्या प्रोटीन आपल्याला देतात आणि ह्या सगळ्याचा वापर तुम्ही आपल्या जेवणामध्ये करायला पाहिजे. एक मोठा प्रश्न लोकांच्या समोर उभा आहे तो म्हणजे व्हेज खायचं का नॉन व्हेज खायचं.
ह्या सगळ्या कार्यक्रमात लाखो लोक व्हेजिटेरियन झाले, कुणी व्हेगन झाले, म्हणजे फार दुधाचे पदार्थ सुद्धा बंद केले. आणि एक नॉनव्हेज बद्दल एक दहशत अशी दिसते आपल्याला. तर एवढं घाबरून जायची काही गरज नाही, कारण जर आपल्याला त्या नॉनव्हेजचा सोर्स व्यवस्थित माहिती आहे की चांगल्या प्रकारचं हे चिकन आहे किंवा मटण आहे किंवा चांगल्या प्रकारचा हा फिश आहे आणि तो घरी बनवलेला आहे, कुक केलेला आहे, व्यवस्थित शिजवलेला आहे, तर ते आपल्याला अतिशय चांगलं प्रोटीन देतं आणि त्याचा वापर हा केला पाहिजे. असं घाबरून जाऊन नॉनव्हेजच बंद करा किंवा त्याच्यामधून काही आपल्याला इन्फेक्शन होईल ह्याची सुतराम शक्यता नाहीये. त्यामुळं ही भीती तुम्ही अजिबात बाळगू नका. अंड आता सध्या व्हेजिटेरियनच समजलं जातं आणि इट इज व्हेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. त्यामुळं त्याच्यामधनं आपल्याला चांगली प्रोटीन्स मिळतात. तर त्याचा वापर तुम्ही जेवणामध्ये करा आणि अतिशय उत्तम प्रकारचं डाएट हे घेणं आणि आपली इम्युनिटी चांगली ठेवणं हे फार फार महत्वाचं ह्या संबंध कालावधीमध्ये आणि इथून पुढे कायमच हे राहणार आहे. आता सध्या तर काय झालंय की रात्री नेटफ्लिक्स किंवा काहीतरी बघत बसायचं, टीव्ही बघत बसायचं, मग सकाळी उशिरा उठायचं, कारण काय करायलाच काही नाही ना, अशी सगळी लोकांची अवस्था झालेली होती. पण असं करू नका, कारण ही झोप ही अतिशय महत्वाची आहे. तुम्हाला 7 ते 8 तास उत्तम झोप लागली पाहिजे आणि त्या झोपेमुळं सुद्धा तुमची इम्युनिटी आणि हे सगळं जागेवर येणार आहे. आणि हे असं उशिरा झोपल्याने आणि काय ते उशिरा उठल्याने सकाळची झोप ही काही तशी गाढ नसते. त्यामुळे ह्याचा आपल्या तब्येतीवर परिणाम होतो. त्यामुळं कृपा करून अजिबात हे असलं जागून कमी झोपेमध्ये कामाला जाणं किंवा काही कमी झोप झाली तरी पण नंतर दुपारी झोपू वगैरे असं काय करणं हे अजिबात करू नका. कारण दुपारी झोपल्याने तुमचं वजन वाढणार आहे. वजन वाढणं हे आपल्याला आता परवडण्यासारखंच नाही, कारण ते बाकीच्या सगळ्या आजारांना आमंत्रण आहे. त्यामुळं हे काहीही प्रकार करू नका. उत्तम झोप घ्या आणि ती तुम्हाला इम्युनिटी तुमची वाढवायला अतिशय मोठी मदत करेल. 8 ते 10 ग्लास पाणी कंपल्सरी हे प्यायलाच पाहिजे. म्हणजे 2-2.5 लिटर पाणी रोजच्या रोज जायला पाहिजे पोटामध्ये. त्याच्याने बरेचसे किडनीचे काही त्रास असतील, डायबिटीस किंवा काही ब्लड प्रेशर वगैरे ह्याला कंपल्सरी हे कमी होण्यास मदत होईल आणि तरी पडायचे चान्सेस सुद्धा हे खूप कमी होतील. एक्सरसाइज तर आता सगळे खूप आपण व्हॉट्सअपवर वगैरे वाचून वाचून नमलोय की एक्सरसाइज हा कंपल्सरी आहे आणि ते खरोखर आहे. कंपल्सरी तुम्ही चालणं, योगा, प्राणायाम आणि मेडिटेशन ज्यांना ज्यांना शक्य आहे त्यांनी ते करायलाच पाहिजे. योगासनांमुळे आणि प्राणायामामुळे आपली छातीची कपॅसिटी, लंग कपॅसिटी ही अतिशय उत्तम होते. त्यामुळे जेवढे आपण लांब श्वास घेऊन लांब सोडतोय तेवढा आपण जास्त ऑक्सिजन आपल्या लंग्स मध्ये घेतोय, फुफ्फुसांमध्ये घेतोय आणि कार्बन डायऑक्साईड बाहेर टाकतोय. त्यामुळे ही फुफ्फुसाची कपॅसिटी वाढणं हे खूप खूप महत्वाचं आहे. त्याच्यामुळं आपल्याला हा रोग व्हायची शक्यता खूप खूप कमी होते. म्हणून तुम्ही याच्याकडे अतिशय बारकाईने लक्ष द्या. अर्धा तास तुम्ही चाला कंपल्सरी, एक अर्धा तास तरी योगा करा, एक 15-20 मिनिटं प्राणायाम करा आणि ज्यांना ज्यांना जमेल त्यांनी मेडिटेशन करा. म्हणजे थोडंसं स्ट्रेस फ्री व्हायला मदत होईल. तर हे सगळं रेग्युलरली केल्याने तुमच्या तब्येतीत अतिशय मोठ्या प्रमाणात चांगली सुधारणा होणार आहे आणि तुम्ही ह्या सगळ्या सराउंडिंगला तोंड द्यायला अतिशय समर्थ राहणार आहात. त्यामुळे हे तर अजिबात चुकवायचंच नाही. म्हणजे डिस्ट्रेस युअरसेल्फ. आता हे सगळ्या लोकांना इतकं टेन्शन आलेलं आहे की काळजीनेच लोक अर्धे झालेत. तर असं कृपा करून करू नका, कारण काय आहे की 90% आजार हे आपल्या मनापासून सुरू होतात आणि ते जे एकदा मन खचलं किंवा मन भीतीत मध्ये गेलं किंवा मन स्ट्रेसमध्ये गेलं तर त्याचा परिणाम संबंध तुमच्या शरीरावर होतो आणि त्याच्यामधून वेगवेगळे आजार हे निर्माण होतात. म्हणजे हा सोडाच, पण वेगवेगळे आजार तुम्ही तुमच्या शरीरामध्ये स्वतःहून निर्माण करता. तर हे कृपा करून करू नका. हा स्ट्रेस हा अतिशय भयानक मोठा खरं आजारच आहे की जो शेकडो आजारांना पुढे निमंत्रण देतो.
त्यामुळे अतिशय रिलॅक्स राहा. ह्या संबंध सिच्युएशनची नीट माहिती ठेवा. अगदी एकदम टोकाची भूमिका घेऊ नका. आणि आता काहीतरी झालं की हा माणूस घरामध्ये आला म्हणजे आपल्याला काहीतरी होणारच वगैरे आहे असले भीतीचे विचार हे मनामधनं काढून टाका आणि आपल्या स्वतःवरती कॉन्सन्ट्रेट करून स्वतःची तब्येत कशी चांगली करता येईल, स्वतःची मेंटॅलिटी कशी चांगली करता येईल ह्याच्यावरती तुम्ही पूर्ण भर द्या. आता तर सगळी कामं सुरू झाली आहेत, पण तरी सुद्धा जेव्हा आपल्याला आता हे सोशल डिस्टन्सिंगमुळे कुठे परगावी जाता यायचं नाही किंवा ट्रॅव्हल आपला सगळा कमी होईल, त्यामुळे वेळ शनिवार रविवार किंवा काय ज्या सुट्टीच्या दिवशी असेल तेव्हा भरपूर मिळेल, तेव्हा तुमच्या सगळ्या आवडीच्या गोष्टी करायला घ्या. तुम्हाला पेंटिंग आवडत असेल, तुम्हाला वाचायला आवडत असेल, तुम्हाला म्युझिक ऐकायला आवडत असेल, जेव्हा जेव्हा तुम्ही काही स्ट्रेसमध्ये जाण्याच्या प्रयत्नात आहात तेव्हा तेव्हा तुम्ही हे असल्या गोष्टी करा. म्हणजे तो स्ट्रेस पण तुम्हाला बाजूला फेकायला मदत होईल आणि तुम्ही एक प्रकारचे एखादी कॉन्सन्ट्रेशन करून एखादी आवडती ऍक्टिव्हिटी जर केली तर ही मेडिटेशन सारखीच आहे. ती तुम्हाला अतिशय शांतता डोक्याची ठेवायला मदत करते आणि ह्या सगळ्या आवडीच्या ऍक्टिव्हिटीजना आता वेळ द्या आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं रमून जा. ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये भरपूर फायदे पण झालेले आहेत की सगळे नवरे घरात बसलेले आहेत त्याच्यामुळं बायकांना मदत केली त्यांनी आणि हे खूप परदेशासारखं वातावरण आपल्याला घरातला स्टाफ नव्हता तेव्हा बघायला मिळालेलं आहे आणि ह्यामुळं बऱ्याचशा बायकांना पण आपल्या कष्टाची जाणीव आता माझ्या नवऱ्याला झाली असं एक फिलिंग त्या सगळ्या काळामध्ये आलेलं आहे. आपण ऐकतोय की काही काही ठिकाणी भांडणं पण खूप झाली पण त्याचं प्रमाण कमी आहे. पण हे एक वेगळी भूमिका पुरुषांनी बजावली त्याच्याबद्दल पण मला सर्व आणि स्त्रियांनी त्यांची जबाबदारी चांगली सांभाळली आहे सगळ्या काळामध्ये याच्याबद्दल त्यांचं पण खूप कौतुक आहे. आता ऍडिक्शनचं काय करायचं? ही सगळी ऍडिक्शनची जी आहे अल्कोहोल आहे किंवा स्मोकिंग आहे काही इतर तुम्हाला स्त्री असतील तंबाखू वगैरे ह्याच्यापासनं अक्षरशः 4 हात लांब व्हायची आता वेळ आलेली आहे. कारण ह्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या इम्युनिटीवर परिणाम करणार बनवणार आहेत, तुम्हाला अशक्त बनवणार आहेत. त्यामुळे असल्या कुठल्याही गोष्टी तुम्ही जितक्या कमी करता येतील जितक्या लिमिटमध्ये ठेवता येईल तितक्या ठेवा आणि बंद केलं तर फारच उत्तम. कारण त्याच्याने तुमची तब्येत चांगली राहायला मदत होईल. तुमच्या बाकीच्या ऑर्गन्सवर जे काही ह्या ऍडिक्शनचे दुष्परिणाम होतात त्याची काळजी घेतली जाईल आणि तुमची तब्येत अतिशय उत्तम व्हायला मदत होईल. त्यामुळे हा एक चान्स आहे आपल्याला मिळालेला असं समजा आणि ह्या सगळ्या ऍडिक्शन मधनं मुक्तता कशी मिळेल किंवा ह्याचं सगळ्याच आपलं कंट्रोलमध्ये कसं आणता येईल ह्याचा जाणीवपूर्वक विचार करा. आता आणखीन काय काय करायला पाहिजे की हे बूस्ट करायला आपली इम्युनिटी, आणखीन जेवण चांगलं आणि घरचं वगैरे सगळं. आता रेस्टॉरंटमध्ये जाणं वगैरे सगळं हे धोकादायकच झालेलं आहे आणि पुढचं वर्षभर तरी मला असं वाटत नाही की एवढे मोकळेपणाने लोक रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन जेवतील किंवा हॉटेलिंग करतील किंवा असं रस्त्यावरचं खातील वगैरे असे खूप कमी शक्यता आहे. त्यामुळे आपण आणखीन काय केलं पाहिजे हे घरचं आणि व्यवस्थित जेवणाच्या पलीकडे तर विटॅमिन सी, विटॅमिन डी, झिंक, टर्मरिक, गार्लिक हे सगळं हळद लसूण म्हणा किंवा हे सगळे विटॅमिन्स म्हणा ही थोडी सप्लिमेंटरी आता थोडी चालू करायला पाहिजे. कॅल्शियम आणि विटॅमिन डी आपलं योग्य राहील याची काळजी घेतली पाहिजे. विटॅमिन सी योग्य राहील याची काळजी घेतली पाहिजे. विटॅमिन ई योग्य राहील याची काळजी घेतली पाहिजे. आणि जर आपल्याला असं वाटलं की थोडा जरी घसा खोकवतोय किंवा थोडीशी शिंक आली तर घाबरायचं काही कारण नाही. पहिलं तुम्ही गरम पाणी प्यायला सुरुवात करा, त्याच्यानंतर हळदीचं पाणी प्यायला सुरुवात करा, लसूण थोडासा भाजून थोडासा घ्यायला सुरुवात करा. आपले ग्रीन टी म्हणा किंवा आपले काढे हे सगळ्यात बेस्ट. म्हणजे आता सगळं आपण जे विसरलो होतो, आजीबाईचा बटवा आपल्या घरामध्ये नेहमी आपली आजी वेगवेगळे घरगुती औषधं करायची आणि हे सगळं आपण बंद केलं होतं कारण हे काय फालतूपणा आहे. सगळं घरगुती औषधं त्याच्यापेक्षा एक काहीतरी गोळी खा आणि त्याने फटकेने तुमचा आजार बरा करा.
हे सगळं आपल्याला विसरायची वेळ आलेली आहे आणि पुन्हा आपल्याला आजीबाईचा बटवा वापरायची वेळ आलेली आहे. त्यामुळं जे काही आजी आपल्याला सांगायची की तुळशी, काळी मिरी, लवंग आणि आलं असा सगळा काढा करून प्या आणि कधी कधी थोडंसं बरं नसेल तर ते बडीशेपेचा काढा एक आजी आपल्याला नेहमी सांगायची. असे सगळे जे आपले पूर्वीचे नुकसे होते हे सगळे वापरायची आपल्याला वेळ आलेली आहे. जिथे जिथे साखर टाळता येईल तेवढं टाळा. जिथे जिथे साखर टाळता येईल आणि गुळ वापरता येईल ते करा. आता ऑर्गॅनिकचं पण खूप मोठं फॅड आलेलं आहे, त्यामुळे ऑर्गॅनिक गोष्टी आता मिळायला लागलेल्या आहेत. त्यामुळे जेवढं काही ऑर्गॅनिक तुम्हाला मिळवता येईल तेवढं मिळवून तुम्ही आपल्या आहारात त्याचे अंतर्भाव करायला पाहिजे. त्याच्यानंतर हे जे तूप नाकाला लावणे, आपलं खोबरेल तेल नाकाला लावणे, हे सगळे उपाय जे आहेत आपले हे सगळे वापरायला सुरुवात केली पाहिजे. थोडं कोरड वाटली किंवा काय वाटलं तर हे अतिशय आरामदायी गोष्टी आहेत आणि त्याचा वापर तुम्ही नक्की केला पाहिजे. ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये मिंट लिव्ज म्हणजे तो आपला सब्जा जो असतो त्याचं वाफ घेतली तरी चालेल किंवा इतर काय आपण निलगिरी वाफ घेतली तरी चालेल. असं सगळं वेगवेगळ्या प्रकारचे वाफारे जर थोडा जरी वाटलं आपल्याला की घशामध्ये खवखवतंय किंवा नाकामध्ये थोडासा डिस्कम्फर्ट आहे, सर्दी आहे, तर ते वापरून आपली ती सर्दी पहिल्यांदाच औषधं सुरू करायच्या आधीच ही घालवायचा प्रयत्न करायला पाहिजे. आता आपल्या ह्या सगळ्या सिच्युएशनचा आपल्या बजेटवर काय परिणाम होणार आहे? तर ह्यामध्ये आता सगळ्यात मोठं आपल्याला भाग हा मेडिकल इन्शुरन्स किंवा लाईफ इन्शुरन्स हे आपल्या बजेटमध्ये नेहमी कमी प्रायोरिटी असायची. त्याला आता जास्तीत जास्त प्रायोरिटी द्यायचा प्रयत्न केला पाहिजे, कारण हे जे खर्च वाढते मेडिकलचे आता होणार आहेत ह्याला आपल्याला तोंड देणं हे फार अवघड होणार आहे. त्यामुळे हे या गोष्टीवर तुम्ही पूर्णपणे लक्ष द्यायला पाहिजे. 64% हे तुम्ही जे रेस्टॉरंट, ट्रॅव्हलिंग किंवा ह्याच्यावर घालवत होतं त्याच्यामध्ये 64% बचत केली पाहिजे. त्याच्यानंतर 54% तुमचे ट्रॅव्हलिंग विनाकारणच कधी कधी तुम्ही आपल्या ह्याला भेटायला जा, त्याला भेटायला जा, हे उद्योग करायचा, ते याच्यावर आता कंट्रोल 54% आणायला पाहिजे. 43% आपल्या लक्झरीज ज्या होत्या की अगदी थोडस पैसे आले की लगेच गाडीच घे, कायच कर वगैरे, हे सगळ्यावर आता आपल्याला कंट्रोल आणायला पाहिजे. कारण आपल्याला आता रिझर्व्ह फंड्स किती महत्वाचे आहेत हे आता आपल्याला समजलेलं आहे. त्याच्यामुळं आपल्याकडे पैसे थोडेसे शिल्लक असणे ही जी भारतीयांची पारंपरिक प्रवृत्ती होती आणि जी परदेशांनी आता हळूहळू अडॉप्ट करायला सुरुवात केलेली आहे ती आता आपल्याला मोठ्या प्रमाणात परत एकदा त्याची जाणीव झालेली आहे. त्यामुळं आपण म्हणतो की अमेरिकन संस्कृतीमध्ये कुठं मुलांसाठी काय ठेवतायत आणि सगळं उडवायचं, रिकामं व्हायचं, मस्त आपलं आयुष्य मस्त जगायचं. पण आता ह्या करोनाने आपल्याला असं शिकवलंय की आपलं आयुष्य जगायला सुद्धा आपल्याकडे रिझर्व्ह फंड पाहिजेत. पुढचं तर लांबच, मुलांसाठी काय करायचं काय ते खूपच लांब, पण आपल्यासाठी स्वतःसाठी सुद्धा आपण जोपर्यंत आहोत तोपर्यंत आपल्याला फंड्सची आवश्यकता राहणार आहे आणि त्यामुळं आपण ती बचतीची सवय आता परत लावून घ्यायला पाहिजे. तुमचे सगळे जे ऍडिक्शन्स होत्या अल्कोहोल आणि सिगारेट्स वगैरे ह्याच्यावर 42% तरी कम्प्लिटली बचत केली पाहिजे. आणि खर्च वाढवायचे कुठं? मग खर्च हे सगळे तुम्हाला आता डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स जे नवीन आलेले आहेत हे आता कंपल्सरी होणार आहेत. त्याच्यामुळे ह्याच्यावरचे खर्च तुम्ही वाढवा. हेल्थ आणि हायजीन म्हणजे आता हे सॅनिटायझर्स, वेगवेगळे सोप्स आणि ते सगळं जे आहे त्यांच्यावरचे खर्च तुमचे मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहेत. मास्क घालणे आणि हे सगळं जे आहे त्याच्यावरचे खर्च वाढणार आहेत, ते वाढवून आपल्याला द्यायला पाहिजेत. त्याच्यानंतर चांगलं उत्तम जेवण आणि खाणं हे घरामध्ये बनवणे आणि त्यावरचे सगळे खर्च आपल्याला हे सगळे वाढवायला पाहिजेत. आणि कंपल्सरीली पिगी बँक दाखवली आहे त्या चार्टमध्ये, त्याच्यामध्ये बचत ही सगळ्यात टॉप प्रायोरिटीने केली पाहिजेत. वेगवेगळ्या फंड्स मध्ये म्हणा किंवा वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये म्हणा, चांगल्या रीतीने पैसे कसे साठवता येतील ह्याचं सल्ला घेऊन हे आपल्याला कंपल्सरीली आता इथून पुढे हे अडॉप्ट केलं पाहिजे. आता ह्या क्वेश्चन्स आन्सर्सला सुरुवात करायच्या आधी एक थोडंसं मला सांगायला आवडेल की ह्या सगळ्या बदलत्या परिस्थितीमध्ये
तुम्ही स्वतःची आणि संबंध कुटुंबाची मानसिकता ही चांगली ठेवली पाहिजे. आणि ह्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात आता आपल्याला जे जाणवलेलं आहे ते म्हणजे ग्रॅटिट्यूड. काय झालंय ह्या सगळ्या प्रकरणामध्ये आपल्याला असं लक्षात आलं की आपण कधी शेजाऱ्याशी बोललो नाही किंवा आपण कधी शेजाऱ्याशी संबंध ठेवले नाही. पण आपल्याला जर काही आज उद्या झालं तर आपला भाऊ जरी शेजारच्या शहरामध्ये राहत असला तरी तो माझ्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत काय होणार माहिती नाही. त्यामुळं माझा शेजारीच मला मदत करू शकणार आहे, ही एक आपल्याला खूप मोठी जाणीव ह्यामध्ये झाली. यामध्ये काय झालं दुसरं की सगळ्यांबद्दलच ग्रॅटिट्यूड आपला वाढला. म्हणजे आपल्याकडे काम करणारा स्टाफ, आपले डॉक्टर्स, आपले नर्सेस, आया, वॉर्ड बॉयज, ॲम्ब्युलन्सचा ड्रायव्हर, आपले पॉलिटिशियन्स, आपले ब्युरोक्रॅट्स, सगळेच म्हणजे प्रत्येकाबद्दल आपल्याला आता धन्यवाद द्यावेसे वाटतात की ह्या सगळ्या परिस्थितीचं सगळं निराकरण करायला ही सगळी मंडळी दिवस रात्र प्राप्त आहेत. एवढ्या सगळ्या गोंधळामध्ये शेतकरी आपल्यासाठी सुगंध धान्य पिकवतो आणि आपल्याला ते पाठवतोय. त्यामुळे आपल्याला आज एवढी जाणीव वाटते की ते काही विकत घ्यायला गेलो आपण भाज्या पाठवल्यात ह्याच्याबद्दलच आपल्याला खूप मोठं समाधान वाटतं. आणि आज भाजी मिळाली याचा आपल्याला आनंद होतो किंवा आज मला ग्रोसरीचं दुकान उघडं मिळालं याचा आनंद झाला. ह्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आपण एक खूप मोठी शिकवण शिकलेलो आहे म्हणजे ग्रॅटिट्यूड. कारण हे आपण बरेच वर्ष विसरून गेलो होतो आणि खूप मोठ्या मोठ्या सोसायट्यांमध्ये मला असं दिसलं की ते शेजारी कोणी एकमेकांशी बोलत पण नव्हते. ते सगळे एकमेकांशी बोलायला लागले, एकमेकांना खाणं द्यायला लागले, कोणी आजारी असेल तर ते धावायला लागले. अशा सर्व प्रकारच्या मदती ह्या सगळ्या काळामध्ये केलेल्या आहेत लोकांनी. एवढंच नाही तर मोठे मोठे इंडस्ट्रियलिस्ट धावून आलेले आहेत की आम्ही मदत करतो गव्हर्नमेंटला ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये. आपले सिने स्टार्स म्हणा किंवा इव्हन आमची क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया सारखी छोटी संस्था सुद्धा त्यांनी देणगी आपल्या गव्हर्नमेंटला दिलेली आहे. अशा रीतीने खूप लोक धावून आली. कित्येक लोकांनी, सामान्य लोकांनी आपल्या अडकलेल्या मजुरांना जेवण दिलं आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या मदती दिल्या. कोणी कोणी नुसतं ग्रोसरी घरपर्यंत पोचवायची मदत केली. इतके कार्यकर्ते उभे राहिले आणि ह्या सगळ्या काळामध्ये अतिशय उत्तम काम ह्या सगळ्या लोकांनी केलेलं आहे आणि माणुसकीचं एक सबंध दर्शन आपल्याला ह्यामध्ये घडलेलं आहे. तर आता हे पहिलं आपल्याला बघायला पाहिजे की हे सगळंच वाईट झालं का ह्याच्यामधनं? नाही, चांगलं सुद्धा झालं. आणि सगळंच वाईट इथे इंडस्ट्री किंवा काय हे सगळ्यांचे खूप मोठे लॉसेस झालेले आहेत आणि इथून पुढे पण ते कदाचित चालू राहतील वर्ष 2 वर्ष. तर ह्याच्यामध्ये नवीन अपॉर्च्युनिटीज आता काय आहेत? नवीन अपॉर्च्युनिटीज अशा आहेत की आपल्या संबंध फार्मिंग क्षेत्रामध्ये, शेतकऱ्यांच्या क्षेत्रामध्ये त्या सगळ्या धान्याचं आणि ह्याचं प्रिझर्वेशन करणे किंवा नवीन प्रॉडक्ट्स त्याच्यापासून तयार करणे ह्याला एक खूप मोठी संधी प्राप्त झालेली आहे. कारण आता ते पॅक्ड फूड हे जे आहे हे जरा थोडंसं जास्त मोठ्या प्रमाणात लोक वापरायला लागतील. त्याच्यानंतर हे जे लॉजिस्टिक आहे हे सगळीकडे पोचवायचं, ऑनलाईन शॉपिंगचं मोठं आता प्रस्त वाढणार आहे. त्यामुळे हे सगळे जे लॉजिस्टिक धंदे आहेत, कुठून तिकडे पोहोचवायचं, कुरिअर म्हणा किंवा काय, हे सगळ्या धंद्यांना मोठ्या प्रमाणात हे प्राधान्य मिळणार आहे. त्याच्यानंतर डिफेन्स, तुम्ही पाहिलं असेल अमेरिकेमध्ये विक्रमी विक्री ही गन्सची वगैरे झाली. तर त्या सगळ्या गन्स किंवा हे सगळी इक्विपमेंट जी आहेत जी सेफ्टीसाठी उपयोगी पडतील त्या सगळ्या डिफेन्सच्या इक्विपमेंटमध्ये अतिशय मोठी संधी मिळणार आहे. आता हे चायनामधून जे धंदे हलणार आहेत ते भारतात आले तर त्याच्यामधून एक मोठ्या संधी भारतीय लोकांना उपलब्ध होणार आहेत. याचबरोबर हे जे मेंटेनन्स वाले जे लोक होते म्हणजे मोठ्या मोठ्या इंडस्ट्रीज किंवा काय ह्याची स्वच्छता करणं आणि वॉचमन्स ठेवणं किंवा गनमेन ठेवणं वगैरे या सगळ्या साठी मोठी संधी ही उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळं हे जे मेंटेनन्सचे जॉब्स होते ह्यासाठी आपण विशेष लक्ष देणं जरुरीचं आहे.
अशा खूप काही संधी, जरी आपल्या ऑटोमोबाईल किंवा ह्या इतर इंडस्ट्रीजला थोडासा प्रॉब्लेम आला तरी इतर बऱ्याचशा संधी ह्या उपलब्ध होणार आहेत. त्याचा आपण विचार करून हा फायदा घेतला पाहिजे आणि त्याप्रमाणे आपल्या मुलांना पण ट्रेन केलं पाहिजे. कारण आपल्या मुलांना आता ह्या कम्प्लीट डिजिटल आयुष्यात आपण झोकून देतोय. त्यामुळे त्या संबंध डिजिटलायझेशनचं त्यांना पूर्ण समज आणि नॉलेज सगळं असणं गरजेचं आहे. सगळ्या मुलांना इथून पुढे कम्युनिकेशन स्किल, म्हणजे आता हे जर असं बोलायचं म्हटलं तर ते आपण बोललेलं त्या समोरच्या पर्यंत पोहोचतंय का नाही. त्यामुळे हे जे कम्युनिकेशन स्किल आहे की इतक्या डिस्टन्सवरनं आपण काहीतरी समजवायचा प्रयत्न करणं आणि ते समोरच्याला समजणं, हे आपल्याला आपल्या मुलांना शिकवलं पाहिजे. आणि त्यांना आपण सांगितलं पाहिजे की हे प्रत्येकाने स्वतःचं स्वॉट अनालिसिस करा, की आपल्या स्ट्रेंथ्स काय आहेत, आपले विकनेसेस काय आहेत, आपले थ्रेट्स काय आहेत, आणि त्याचं संबंध आपण अनालिसिस करून आणि आपल्याला अपॉर्च्युनिटीज काय आहेत हे सगळं बघून आपल्या मुलांना पुढं कुठली साईड निवडायची किंवा काय करायचं, किंवा त्यांना एक पूर्णपणे त्यांचा इमोशनल इंटेलिजन्स वाढवणं. कारण असं जर सगळ्या मीटिंग्स ह्या डिजिटली व्हायला लागल्या किंवा काय व्हायला लागल्या तर ते ह्या डिजिटल माध्यमातनं आपल्या इमोशनल इंटेलिजन्स जागरूक ठेवून कसं ही समोरची संबंध सिच्युएशन हँडल करायची, या सगळ्याचं ट्रेनिंग आपल्या मुलांना देणं हे अतिशय जरुरीचं झालेलं आहे. आणि ह्या परिस्थितीमधनं निराशाजनक काहीतरी होणार आहे ह्याच्यापेक्षा आशादायक सुद्धा गोष्टी खूप होणार आहेत, हे आपण आपल्या मुलांना थोडंसं समजून सांगायला पाहिजे आणि त्यांना धीर द्यायला पाहिजे. आणि अशा वेगळ्या पद्धतीने मुलांची जोपासना आता करायला पाहिजे. आणि ह्या सगळ्या प्रकारामध्ये कुटुंब ही खूप मोठ्या प्रमाणात जोडली गेली. एकमेकांशी लोक बोलायला लागली, मोबाईल सोडून थोडासा वेळ आपल्या कंपल्सरी लोकांबरोबर घालवायला लागली. आणि ह्याच्यामध्ये पण किती आनंद असतो ह्याचा पण प्रत्येकाने ह्या काळामध्ये घेतलेला आहे. हे अमूल्य क्षण पण आपल्याला मिळाले ह्या कोविडच्या निमित्ताने, त्याचाही आपण एक विचार करायला पाहिजे की ह्याच्याने खूप चांगलं पण झालं, जरी वाईट झालं तरी सुद्धा आपण एका वेगळ्या प्रकारच्या शक्तीला तोंड द्यायला शिकलो आणि आपण सगळे एकत्र आलो. आणि ह्या निमित्ताने आणखीन आपण भारतीय म्हणून किंवा ह्या जगाच्या पाठीवर इतका मोठा देश असून आपल्यामध्ये त्या मानाने पर्सेंटेज ह्या आजाराचं खूप कमी आहे आणि तसं नुकसान पण आपलं ह्या मृत्यूंचं खूप कमी आहे. ह्या सगळे विचार करून एक पुन्हा नव्या उमेदीने आपण आता हे लॉकडाऊन संपतोय आणि ह्या काळामध्ये काम करूया आणि पुन्हा एकदा आपली सगळी भरभराट ही पुन्हा आणायचा प्रयत्न करूया आणि घाबरूया नको, असं मी या निमित्ताने आवाहन करेल. आणि पुन्हा एकदा जन अदालतचे मी मनापासून आभार मानेन की त्यांनी मला ही उत्तम संधी दिली तुमच्या सगळ्यांना बोलायची. खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार. खूप खूप धन्यवाद मॅडम. संध्या मॅडम. हा, कोणाला काही क्वेरीज आहेत का? 2 क्वेश्चन दिसत आहेत मॅडम, मी वाचते ते. हो. हाऊ आर्सेनिक अल्बम 30 हेल्प्स इन COVID-19? ह्यामध्ये COVID-19 साठी आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक औषधं ही अतिशय चांगली आहेत. म्हणजे प्रिव्हेंटिव्ह म्हणून पण आणि आजार झाल्यानंतर सुद्धा अतिशय उत्तम रिझल्ट या दोन्ही पॅथीमध्ये आहेत. आणि आर्सेनिकम अल्बम तर हे रेस्पिरेटरी ट्रॅकसाठी वापरणारं औषध आहे. त्याच्यामुळे ह्यानी इम्युनिटी चांगली वाढते आणि हे जरूर घ्यायला पाहिजे. आणि ते काय ह्याच्यामध्ये कुठलाही साईड इफेक्ट नसतो. त्यामुळं महिन्यातून 3 वेळा असे आर्सेनिकम अल्बम 30चा उपयोग आयुषच्या आपल्या मंत्रालयानेच सांगितलेला आहे आणि तो अतिशय चांगला सुझाव आहे असं मला वाटतं. मॅडम, माझी या बाबतीतच एक शंका आहे की या घ्यावे, आर्सेनिक अल्बम 30 घ्यावे, पण त्याचे डोसेस काही लोक सांगतात 3 दिवस घेताना त्या 3 दिवसामध्ये कधी 8 गोळ्या घ्या, कोणी सांगते 6 घ्या, कोणी सांगतं 3 घ्या, तर त्याचं प्रमाण काय असावं?
आता कसं आहे, त्या गोळीचा होमिओपॅथीमध्ये साईज असतो. आमच्याकडे पिल नंबर 30, पिल नंबर 60, पिल नंबर 20 असे साईजेस असतात. आता ते साबुदाण्याचा जर आपण आकार धरला की तसा आपण जर डोळ्यासमोर आणला तर त्याच्या 4 ते 6 गोळ्या घेतल्या तरी बास होतं. पण ते कधी-कधी मोठ्या गोळ्या असतात. गोळ्यांचा साईज मोठा असला तर 2च घेतल्या तरी चालतात. त्यामुळे त्याच्यामध्ये फार काही नुकसान किंवा फार कमी फायदा होणे किंवा जास्त फायदा होणे असं होत नाही. पण साबुदाण्याचा आकार जर आपण धरला तर त्या मी साधारण 4 ते 6 गोळ्या घ्यायला सांगतो. मॅडम धन्यवाद. पुढचा प्रश्न आहे मॅडम, ऍडव्होकेट स्वाती आंबोले विचारतायत, शाळा सुरू झाल्यावर मुलांची काळजी कशी घ्यावी? हेच आता मी जे तुम्हाला सांगितलं, ते आजारी असले तर त्यांना अजिबात पाठवायचं नाही. म्हणजे साधी शिंक जरी आली तरी शिंकत असलं मूल आणि नाकातनं पाणी वाहत असलं तरी त्याला आपल्या मुलाला शाळेत पाठवायचं नाही. ही आपण सगळ्या पालकांनी जर काळजी घेतली तर आपल्याला काही फार घाबरायचं कारण नाही. कारण हा काही आता आपल्याला व्हायरस सोडून जाणार नाहीये. त्यामुळं आपण आता काळजी घेऊन जगणं हेच आता आपलं जीवन होणार आहे. त्यामुळे जरी मुलं शाळेमध्ये गेली किंवा परत आल्यानंतर आपल्याला वाटलं की जर ह्या मुलाला काही सर्दी खोकल्यासारखं वाटतंय तर ताबडतोब शिक्षकांना पण आपण इन्फॉर्म केलं पाहिजे की कोणी आजारी होतं का, कोणी तसं आलं होतं का. तर त्या असं आपण सगळ्यांनी जागरूक जर राहिलं ना तर त्याचा फार प्रश्न येणार नाही. आणि आत्ताच जसं मी सांगितलं, आहार आणि एक्सरसाइज ह्या त्या मुलाचा जर आपण उत्तम करून घेतला तर त्याची पण इम्युनिटी वाढेल. ही व्हिटॅमिन्सची जी आपण सप्लिमेंट्स आहेत ही थोडे दिवस चालू ठेवा आणि अशा प्रकारे त्यांची आपण जर काळजी घेतली तर मला वाटत नाही त्याच्यामध्ये खूप आपल्याला घाबरायचं कारण आहे. कारण काय हे आता असंच चालू राहणार आणि ह्याच्यामुळं जगराहटी आपल्याला थांबवता येणार नाही. धन्यवाद मॅडम. पुढचा प्रश्न ऍडव्होकेट सुरेखा डाबी विचारतायत, या ज्या आर्सेनिक अल्बम 30 गोळ्या आहेत त्याची योग्य वेळ कुठली, किंवा त्या अनुषपोटी घ्याव्या किंवा केव्हा घ्याव्या नेमक्या? अनुषपोटी घ्याव्यात आणि त्याच्यानंतर एक 5-10 मिनिटं काही खाऊ नये आणि अशा प्रकारे सकाळी सकाळी घेतल्या तर त्याचा उत्तम फायदा होतो. आणि खूप काही म्हणजे हे राजीव बजाजनी पण भरपूर व्हिडिओज प्रसारित केलेले आहेत की जे राजन शंकरन म्हणून मुंबईचे तज्ज्ञ आहेत, होमिओपॅथिक तज्ज्ञ, त्यांनी इराण आणि कॅनडामध्ये कॅम्फर वनेम ह्या औषधाने बरेचसे पेशंटना इम्युनिटी पण दिली आणि आजार झालेल्या लोकांना पण बरं केलं. त्याच्यानंतर आपले डॉक्टर अनिल हब्बू आहेत, ते म्हणतात की झिंकमूर हे एक औषध अतिशय उत्तम आहे कोविड झाल्यानंतर. तो एक स्टडी त्यांनी केलेला आहे. आमचे डॉक्टर शैलेश देशपांडे आहेत, ते म्हणतात जेल्सिमियम 200 ह्याचा एक चांगला उपयोग ह्याच्या काळामध्ये होतोय. असे अँटीमिनिटार्ट म्हणून एक औषध आहे. असं जसं जसं ती स्टेज असेल की आपल्याला प्रिव्हेन्शन म्हणून करायचंय की पेशंट म्हणून करायचंय, तर हे सगळे वेगवेगळे प्रकार आहेत. आणि इव्हन आपल्या आयुर्वेदामध्ये गुळवेल नावाची जी वनस्पती आहे, त्या गुळवेलचा ह्या सगळ्या काळामध्ये अतिशय चांगला उपयोग होतोय. त्याच्यानंतर पळसाची पानं आणि त्याचा फुलं यांचा काढा हे पण अत्यंत प्रभावी म्हणून समजलं जातं. कारण ही सगळी आपली वनौषधी जी आहेत ती आता नव्याने आपण अभ्यास करून ह्या सगळ्या आजारामध्ये वापरायचा प्रयत्न करतोय. तर ह्या सगळ्याचं आपण जर कॉम्बिनेशन केलं, एक चांगलं कॉम्बिनेशन जर केलं तर खूप चांगले रिझल्ट्स ह्या सगळ्या गोष्टींना येतात. अजून कोणाला काही क्वेरीज आहेत का? मला वाटतं जर काही क्वेरी असतील, कारण आता आपण मॅडमचा बराच वेळ घेतलेला आहे, तर ज्या आपल्या काही क्वेरीज असतील त्या आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवा. आम्ही त्या आपल्या क्वेरीज किंवा शंका ज्या काय आहेत त्या मॅडम पर्यंत पोहोचवण्याचा नक्कीच निर्धार करू आणि नक्कीच मॅडम कडे पोहोचवू. तर मी आता ऍडव्होकेट डाबे मॅडम यांना विनंती करेन की आपण आभार प्रदर्शन करावं. धन्यवाद संध्या मॅडम. धन्यवाद इंदुलकर मॅम. आजपर्यंतचे कोविड-19चे जे काही समज आणि गैरसमज मनात होते ते खूप चांगल्या रीतीने क्लिअर झालेले आहेत. आणि मला असं वाटतं की ह्याच्या पुढे आपण जे आहारात बदल करण्यासाठी जे सांगितलेले आहेत
ते करण्याचा नक्कीच सगळे प्रयत्न करू आणि ह्या लढ्यात यशस्वी होऊ. थँक्यू मॅम, थँक्यू काळोखे सर, ज्यांच्यामुळे हे सेशन आज कम्प्लिटली सर्वांपर्यंत पोहोचता आलं. खूप खूप धन्यवाद सर. थँक्यू. खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू मॅम. थँक्यू सर. थँक्यू. कसं करायचं?